اخبارات نے تمہارے خلاف اتنا زہر اگلا ہے کہ ہر شخص تم سے دور رہنے کی کوشش کرے گا۔ میرے فون پر اس کی ہلکی سی ہنسی کی کھوکھلی آواز آئی۔ پھر وہ بولا، یوں سمجھو کہ اس وقت ہم دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ امریکیوں اور پاکستانی ایجنسیوں کو ہم دونوں کی تلاش ہے۔ اصولی طور پر ہمیں ایکا کر لینا چاہیے تھا، مگر ہم ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ تم یہاں چوہیدان میں پھنسے ہوئے ہو، میں پاکستان سے نکل جانے کے بعد دوبارہ یہاں واپس آیا ہوں۔ مجھے گرین کوبرا فائل کا دھیان نہ آتا تو میں اب تک نہ جانے کہاں نکل گیا ہوتا۔ میرے رابطے اب بھی برقرار ہیں۔ اس وقت بھی وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ جہانگیر کے اغوا کی خبر سننے کے بعد ایران سے سیدھا قاسم کے گھر لوٹا تھا۔ مشکل ترین حالات میں بھی وہ پوری حاضر دماغی سے کام لے رہا تھا اور اپنے موقف پر قائم تھا۔ میں نے چند ثانیوں کے لیے دانستہ خاموشی اختیار کر لی۔ میں اس پر یہ ظاہر کرنا چاہ رہا تھا جیسے اس کی باتوں نے مجھے سوچ میں ڈال دیا ہو۔ پھر میں نے پرخیال لہجہ میں کہا، مجھے اپنے کسی آدمی کا نام اور پتہ ٹھکانہ بتا دو، ضرورت پڑی تو میں اس سے رابطہ کر لوں گا۔ بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ اس کا لہجہ خشک ہو گیا۔ ایسے نام آسانی سے ظاہر نہیں کیے جاتے۔ کوئی فیصلہ کر لو تو مجھے فون پر آگاہ کر دینا، میں تم اس سے ملوانے کا بندوبست کر دوں گا۔ اس وقت براہ راست کسی نئے آدمی سے بات بھی نہیں کرے گا۔ کیا میں یقین کر لوں کہ میں نے اس سلسلے میں تم سے رجوع کیا تو تم امریکیوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھے پکڑنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ میں نے کاردار لہجہ میں پوچھا۔ ان وسوسوں کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ میں بتا چکا ہوں کہ میرے دل میں تمہاری بہت عزت ہے۔ اگر تم گرین کوبرا فائل کو فراموش کر دو تو ہم ایک دوسرے کے بہترین دوست اور معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان چھوڑنے کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے یورپ کے کسی پرفضا مقام پر چھٹیاں گزارنا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ ایک دفعہ یہاں سے نکل جاؤ تو پھر تمہاری مرضی ہوگی کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو۔ تمہارے لیے ساتوں بر اعظموں کے راستے کھلے ہوں گے۔ اصل مسئلہ یہاں سے نکلنے کا ہے۔ یہاں سے نکلنے سے پہلے نئی منزل کا تعین ہونا ضروری ہے، میں نے اصرار کیا۔ آج کل افغانستان کے حالات بہت مخدوش ہیں، وہ بولا۔ وہاں کے باشندے اپنے ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ آئے دن قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اجنبیوں کو کوئی اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتا، دیکھتے ہی گولی مار دیتا ہے۔ میرا آدمی تمہیں سرحد پار کرا کے ایران کے کسی سرحدی قصبے میں پہنچا دے گا۔ وہاں دم لینے کے بعد تم جدھر چاہو نکل سکتے ہو۔ ایران تمہارا عارضی پڑاؤ ہوگا۔ تم وہاں پہنچنے کے بعد اپنی نئی منزل کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکو گے۔ یہ معاملہ اتنا آسان اور سیدھا نہیں ہے۔ ایران سے آگے سفر کرنے کے لیے میرے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہونا ضروری ہے۔ یورپی ممالک پاکستانیوں کو آسانی سے ویزا نہیں دیتے۔ میں نے یہاں سے پاسپورٹ حاصل کر لیا تو اس پر ایران میں داخلے کا اندراج نہیں ہوگا۔ میں نے اس پاسپورٹ پر ایران سے نکلنے کی کوشش کی تو ایرانی امیگریشن پولیس مجھے دھر لے گی۔ تم ان تفکرات میں پڑھ کر بلا وجہ ہلکان ہو رہے ہو۔ اس نے میری بات کاٹ کر تشویق آمیز لہجے میں کہا، تم کو ان بکیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ پیسے خرچ کر کے تمہیں ایران میں ایرانی پاسپورٹ مل جائے گا۔ میں یہ بندوبست بھی کرا دوں گا۔ میری توقع کے برعکس سوبراج نے ایک بار بھی مجھے تھائی لینڈ کا رخ کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اسے پورا یقین ہو چلا تھا کہ وہ سرحد پار کرانے کے چکر میں ہی مجھے گھیرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور پھر اپنے امریکی آقاؤں سے اپنی شرائط پر میرا سودا کر لے گا۔ سوبراج بہت پراسرار انداز میں یکایک میرے سامنے آیا تھا اور پھر رفتہ رفتہ میرے لیے ایک بڑے چیلنج کا روپ دھار گیا تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کیا ہوا تھا کہ اسے جہنم واصل کرنے کے لیے مجھے دنیا کے آخری سرے تک توڑ لگانا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آثار و قرائن بتا رہے تھے کہ اس مرتبہ وہ پاکستان سے نکل کر بینکاک کا رخ کرے گا اور میں ذہنی طور پر اس سفر کے لیے تیار تھا۔ اس دوران میں اگر اسے پاکستان ہی میں رگیدنے کا کوئی موقع میسر آ سکتا تھا تو میں پوری سنجیدگی سے اس سے استفادہ کرنا چاہتا تھا۔ پھر تم بندوبست کر لو، میں کل یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں۔ اس کی یقین دہانیوں کی روشنی میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ویری گڈ۔ اس کی آواز بے ساختہ تھی۔ تم بہت ذہین اور معاملہ فہم ہو۔ ٹام کے قتل کا قصہ آسانی سے نہیں دبے گا۔ پانی سر سے اونچا ہونے لگے تو کامیاب پسپائی بھی فتح سے کم نہیں ہوتی۔ میں کل کے لیے تیاری کر لیتا ہوں۔ اور تمہارا کیا پروگرام ہے؟ مصالحانہ فضا ہموار ہو جانے کے بعد میرا وہ سوال کسی بھی اعتبار سے ناموزوں نہیں تھا۔ میں گرین کوبرا فائل کے لیے آیا تھا، آج یہاں سے نکل جاتا۔ اب تمہارا معاملہ سامنے آ گیا ہے تو تمہاری روانگی کے بعد یہاں سے جاؤں گا۔ تمہیں بھی ایران کے راستے جانا ہے، میرے ساتھ کیوں نہیں نکل جاتے؟ تم ذہن پڑھنے میں ماہر ہو۔ ایک گہرے سانس کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ میرا یہی ارادہ ہے، مگر ابھی میں بات کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ گے تو ٹام کے جانشینوں سے گرین کوبرا والے سودے کا کیا بنے گا؟ میں نے اس کے توصیفی کلمات کو نظر انداز کر کے نیا سوال داغ دیا۔ سیٹلائٹ فون پر وہ مجھ سے دنیا کے ہر گوشے میں ہر وقت رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں ہلکا سا تکبر ابھر آیا۔ اپنے لوگوں سے ہر وقت رابطے میں رہنے کے لیے مجھے بھی ایک سیٹلائٹ فون لینا پڑے گا۔
لائسنس کے بغیر اس کا حصول بہت مشکل ہے۔ مجھے اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ سیٹ مل گیا تھا اور اس کا کہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ تمہارے شعبوں میں ایک اضافہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم زہریلی سوئیاں چلانے کے لیے کون سا ہتھیار استعمال کرتے ہو؟ جلد میں ایک ہلکا سا سوراخ ہوتا ہے اور تمہارا شکار مر جاتا ہے۔ کوئی سوئی گہرائی تک نہیں اترتی اور آج تک کہیں کوئی سوئی نہیں ملی۔ تم ہمیشہ اسے نکال لے جاتے ہو۔ یہ تبت کے سانگ پو قبیلے کا قدیم روایتی ہتھیار ہے۔ میں نے اسے چک کر دیا۔ ایران تک قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو میں وہاں تمہیں اس کا عملی مظاہرہ دکھاؤں گا۔ وہاں سب دوست ہوں گے، اپنا ہتھیار کس پر آزماؤ گے؟ اس کا لہجہ یکا یک محتاط اور اشتباہ امیز ہو گیا۔ آوارہ کتے کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ یہ زہر انسانوں سمیت ہر جاندار پر یکساں اثر کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ زہریلے سانپوں پر یہ بے اثر ثابت ہو۔ مجھے اس تجربہ کرنے کا ابھی تک کوئی موقع نہیں مل سکا۔ تبت کا یہ ہتھیار تم تک کیسے پہنچ گیا؟ سوبراج نے متجسس لہجہ میں سوال کیا۔ تم ایک سانس میں سب کچھ جان لینا چاہ رہے ہو۔ صبر سے کام لو، رفتہ رفتہ سب راز تم پر ظاہر ہو جائیں گے۔ تم بہت شکی مزاج کے مالک ہو، اپنے رازوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ خفت امیز ہنسی کے ساتھ اس کی آواز آئی۔ ایسے لوگ اپنی زندگی میں کامیاب رہتے ہیں جو غیر ضروری باتیں اپنی زبان پر لانے سے گریز کرتے ہیں۔ تم اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہو۔ دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کے قبیلے کو اچھی طرح پہچان لیں گے۔ اوکے ڈینی، میں کل کے لیے پروگرام طے کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ آخرکار اس نے گفتگو کے اختتام کا اعلان کر دیا۔ میں نے اسے اتفاق کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل تم نے آوارہ کتوں کو مارنے کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ میری اور سوبراج کی گفتگو ختم ہوتی ویرا بول پڑی۔ سنا ہے کارپوریشن والے 10 روپے فی کتے کے حساب سے شکاریوں کو معاوضہ دے رہے ہیں۔ تمہارے ذہن میں یہ نادر خیال کہاں سے سما گیا؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کل سنی ہٹ کے قریب ایک مردہ کتے کو تم سے منسوب کیا جا رہا تھا۔ ابھی تم سوبراج سے آوارہ کتوں پر کوئی زہر آزمانے کی بات کر رہے تھے۔ اس نے دیدہ دلیری سے جواب دیا۔ وہ اس ہتھیار کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا جس سے پھینکی جانے والی زہریلی سوئیوں کا آج تک سراغ نہیں مل سکا۔ میں نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اس حوالے سے کتوں کا ذکر آ گیا تھا۔ میری اور سوبراج کی گفتگو کی تفصیل جلال کے لیے دلچسپ ثابت ہوئی۔ شروع سے اب تک اس کے ساتھ مفاہمت کا ایک تسلسل چل رہا ہے جو پارک ٹاورز میں گرین کوبرا کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے ٹوٹا تھا۔ ظاہری طور پر وہ تسلسل برقرار ہے۔ میں نے سگریٹ کا ایک گہرا کش لینے کے بعد جواب دیا۔ وہاں سے وہ دھمکی دے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب سامنا ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم دونوں ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہو، جلال نے سنجیدگی سے کہا۔ اس نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس نے قاسم اور شیدے کے ذریعے جہانگیر کو اٹھوایا تھا۔ نہ تم نے یہ مانا ہے کہ پارک ٹاور سے واپسی پر تمہارے کسی آدمی نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ تم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کینہ پروان چڑھ رہا ہے۔ وہ بھی یہ سوچے بیٹھا ہوگا کہ اپنی اولین فرصت میں تمہارا کام تمام کر دے گا۔ وہ یقینی طور پر کل تمہیں کہیں بلائے گا۔ جلال کے سوالیہ نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز تھی۔ میں نے اپنے سر کو اسبات میں جنبش دیتے ہوئے کہا، وہ بلائے گا تو میں ضرور جاؤں گا۔ میرے آدمی ہر طرح تمہاری مدد کریں گے۔ اس نے مجھے یقین دلایا۔ مجھے اندازہ ہے، میں نے اعتراف کیا، تمہاری اول خان کی مدد کے بغیر اسے قابو میں کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ کل جو کچھ ہوگا باہمی مشورے سے ہوگا۔ کام کا معاملہ مختلف تھا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس معاملے میں تم میری سرکاری مجبوریوں کو سمجھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں تم نے مکمل آزادی سے اپنا فیصلہ کیا اور اسے کامیابی سے عملی جامہ پہنا دیا۔ سوبرائی قومی مجرم ہے۔ تمہارا نام درمیان میں لائے بغیر اسے پکڑنے میں میرے آدمی پیش رہیں گے۔ مجھے بھرپور یقین دہانی کرانے کے بعد وہ رخصت ہو گیا۔ مجھے آثار کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے آثار کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے، سلطان شاہ بولا۔ اسی دوران میں ویرا اور سلطان شاہ میں تو تڑاک شروع ہو گئی اور اس بحث نے ایک لمبا موضوع اختیار کر لیا۔ ویرا، فی الحال اس موضوع کو بھول جاؤ اور یہ بتاؤ کہ تمہیں آثار میں کیا خرابی نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہا، کسی چیز میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اس وقت مجھے مت چھیڑو، میرا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ ویرا یہ کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ میں غزالہ کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا رہ گیا۔ اس وقت آپ نے اس کا موڈ خراب کر دیا ہے۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد غزالہ بولی، ہمارے درمیان مذاق چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں اس کی ذہنی رخ کیوں بہکی ہوئی تھی۔ وہ بلا وجہ اتنی جذباتی ہوگی۔ اب کئی دنوں تک وہ روٹھی رہے گی، گھر کی فضا بھی مکدر رہے گی۔ میں بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ اپنے کمرے میں نہ جاتی تو شاید ایسا ہی ہوتا۔ وہ تو تگڑے پیگ لگا کر خود نارمل ہو جائے گی۔ ذائقہ تلخ، بون ناگوار، اثرات انتہائی ناخوشگوار۔ پتہ نہیں لوگ اتنے ذوق و شوق سے شراب کیوں پیتے ہیں۔ غزالہ ناک منہ چڑھا کر بولی، تم جیسے لوگوں کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ ظالم تو نے پی ہی نہیں۔ میں نے اس کی شانے پر ہلکا سا ہاتھ مار کر ہنستے ہوئے کہا، یہ بات آپ ہی کہہ سکتے ہیں۔ سچ بتائیں کہ آپ شراب نوشی کرتے تھے تو اس سے کیا حاصل ہوتا تھا؟ اس نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ بے خودی اور ہلکی سی خود فراموشی۔
दरअसल पीने का एक अपना सरूर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता बिलानोशी की तरफ ले जाता है, जहां आदमी मदहोशी की नर्म दलदल में फंसकर सारे आलामों मसाइब को भूल जाता है। ताइब होने के बाद मुझे अंदाजा हो रहा है कि ना पीने में ही इंसान की अजमत और बड़ाई है। कुदरत ने इसे होशमंद बनाया और पैदा किया है। दानिस्ता मदहोश होकर आदमी बड़े गुनाह के साथ कुफरान नेमत का भी मुर्तकिब होता है। गजाला ने अचानक मेरे होंठों पर अपना हाथ रख दिया। मैं मजीद कुछ नहीं जानना चाहती। मेरे इतना काफी है जितना बता दिया गया है, इसमें आप समेत कोई भी कमी या पेशी नहीं कर सकता। गुनाह और सवाब, हलाल और हराम के मौजू पर मैं जब कुछ सोचती हूँ तो हैबत से मेरी रूह तक कांप जाती है। इन मामलात में हद से जरा सा तजावुज इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। ये बहुत नाजुक मामले होते हैं। असल से दुनिया में जो कुछ होता चला आया है और अब तक होता रहेगा वो सरासर मशीते इज़्दी किताबें हैं। इंसान अल्लाह की तख्लीक है तो शैतान भी उसी की मखलूक है। जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बहकाने वाला शैतान था और आज के इंसानों को भी वही राह से हटाकर बहरवी पर माइल करता है। अल्लाह ताला ने इंसान को खुले अल्फाज में अच्छाई और बुराई का फर्क बता दिया है। जिन लोगों ने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामा हुआ है, इनके ईमान मजबूत है, इन पर शैतान का दाव नहीं चलता। जो कजरवी का शिकार है वो आसानी से इसके बहकावे में आ जाते हैं और तेजी से गुमराही की जानिब बढ़ते चले जाते हैं। एक वक्त वो आता है कि इनके ज़मीर मुर्दा हो जाते हैं। वो नेकी और बदी के फर्क को भूल जाते हैं। अपनी बर्बादी के आखिरी मरहले में ऐसे लोग अपने इस्तदलाल से गलत को सही साबित करने की कोशिश शुरू कर देते हैं और आखिरकार अपने तीरा और तार दिलों के साथ अबती सफर पर रवाना हो जाते हैं। मुझे खुशी हुई कि मेरी और गजाला की सोच बहुत सेहतमंद थी। हम तीनों में से कोई भी बहुत कट्टर मजहबी नहीं था, लेकिन हम जानबूझकर कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करते थे। हमें अपनी खताओं पर नदामत रहती थी। हमारे ज़मीर जिंदा थे जो हमारी कोताहियों पर हमें मुलामत करते रहते थे। गजाला की चंद फिक्रों से मेरी ज़हनी रूह को अजीब सी जला मिली थी। मैं देर तक बहुत कुछ सोचता रहा। डोरबेल की आवाज़ सुनकर मैं चौंका तो गजाला वहाँ नहीं थी। वो न जाने कब उठकर जा चुकी थी और मुझे पता तक नहीं चल सका था। महवियत का तिलस्म टूटते ही मैं हल्की सी झुर्री लेकर अपनी जगह से उठ गया। इसी असना में सुल्तान शाह अव्वल खान को अपने साथ लेकर घर आ गया। रात को तुम ऐसे बिछड़े कि अब अपनी सूरत दिखाई है, मैंने पुरतपाक अंदाज में उसका इस्तकबाल करते हुए कहा। तुम मिसरा गलत पड़ गए, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। असल यूं है अब कि हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। हैरत है कि तुम जैसा कड़क सिपाही भी शेर जानता है, मैंने कहा। तुम्हारी सहरत पर भी मुझे एक लंगड़ा लूला फिल्मी शेर याद है। मैं शायर तो नहीं, जब से देखा है तुमको मुझको शायरी आ गई, अव्वल खान ने बैठते हुए कहा। कमाल कर दिया तुमने, सुल्तान शाह फड़क उठा। ऐसे बरमहल शेर तो शायद उस्ताद भी न सुना सके। क्या तुम ट्रांसपोर्ट लाइन वाले उस्तादों की बात कर रहे हो? वीरा ने कमरे में दाखिल होते हुए तबसरा किया। असल उस्ताद दूसरों के शेर नहीं सुनाते, बरजस्ता अपने शेर मौजू करते हैं। बात किसके शेर की हो रही है? मैंने गौर से वीरा की तरफ देखा। इसकी नीली आंखें बलौर के ठेलों की तरह चमक रही थीं। इसने अल्कोहल की तेज बू मारने के लिए कोई टोटका इस्तेमाल किया था, मगर मैं उसकी आंखों से पढ़ रहा था कि वो तेजी के साथ अस्काच की खासी मिकदार अपने मैदे में उतार कर आई थी। वीरा की सादत बद का एक मुस्बत नतीजा ये निकला था कि वो कुछ देर कबल होने वाली तल्ख गुफ्तगू को यकसर फरामोश कर चुकी थी। सबब यह नहीं था कि वो अपने होशो आवाज पर कादिर नहीं थी। असल नुक्ता यह था कि उसके मूड में तब्दीली रूनमा हो चुकी थी। अव्वल खान के असाब पर इस वक्त शायरी सवार है। मैंने आंख मारकर वीरा को आगाह किया। इत्तिफाक है कि इस वक्त कुछ याद आ गया, वरना तुम्हारे घर की घंटी बजाने तक मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। अव्वल खान यकलख्त संजीदा हो गया। क्या कोई गंभीर मसला दरपेश है? मैंने अपनी जगह से आगे सिरक कर पूछा। अमरीकी कौंसलर के पीए ने तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। टाम के कत्ल के बारे में शहादतें इतनी मजबूत हैं कि सिंध के होम सेक्रेटरी की हदायत पर मजिस्ट्रेट ने तुम्हारी गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। अव्वल खान ने कहा। यह वारंट रुकवाए नहीं जा सकते थे? मैंने सपाट अंदाज में पूछा। स्याह को गहरा सुरमई, नीला या सब्ज तो कहा जा सकता है, सफेद नहीं। वहां तुमने फराग दिली से जहरीली अंगूठियां इस्तेमाल की थी, अब वो तुम्हारी शनाख्त बन चुकी है। ये बात जलाल के भी इल्म में है। कुछ मुमकिन होता तो वो वारंट ना निकलने देता। सूबे में इसके रुतबे का वफाकी अफसर बहुत ताकतवर होता है। वो थोड़ी देर पहले यहां से गया है तो उसने वारंट का कोई जिक्र नहीं किया। मैंने ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा। शायद वो तुम्हें यह बुरी खबर सुनाते हुए हिचकिचा रहा हो। अव्वल खान ने अपनी राय जाहिर की। उसने वारंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसमें मुजमर सारे खतरात का बरमला इजहार करके गया है। वीरा ने अचानक कहा। उसने तुम्हें कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान से निकल जाने का मशवरा बिला वजह नहीं दिया। इसका सबब वारंट ही रहा होगा। यही बात हो सकती है। अव्वल खान ने पुरतशवीश अंदाज में अपने सर को जुम्बिश देते हुए कहा। इस वक्त यहाँ के हालात का रुख तुम्हारे खिलाफ जा रहा है।
हर तरफ तुम्हारी तलाश जारी है। सच पूछो तो जनरल ने मजबूर होकर मुझे भी हदायत दी है कि मैं तुम्हारी गिरफ्तारी के सिलसिले में मकामी हुकाम की मदद करूं। शायद आज की रात जैसे तैसे गुजर जाए। मुझे अंदाजा है कि अगली सुबह से हर तरफ से मेरे ऊपर दबाव आना शुरू हो जाएगा। यही होगा। इस बार वीरा ने उसकी तायद की। तुम्हारे और डैनी के मरासिम अब एक खुले राज की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, जिनसे बहुत से आला अफसरान बाखबर हैं। इस बारे में तुम क्या कहते हो? मैंने धीमे लहजे में पूछा। जलाल ने बेहतरीन मशवरा दिया है, मैं इससे बेहतर राय नहीं दे सकता। तुमको आंखें बंद करके इस पर अमल कर गुजरना चाहिए। मुझे कल का दिन दरकार है, परसों मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। मैंने फैसला कुन लहजे में कहा। तुमने मेरा तजब्जुब खत्म कर दिया है। हर तरफ से एक ही सदा आ रही है कि अब मेरा यहाँ रहना खतरनाक हो चुका है। वक्त सबसे ज्यादा अहम है। अव्वल खान की आवाज गंभीर थी। तुम्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान से निकल जाना चाहिए। ताखीर की वजह से कोई गड़बड़ हो गई तो हम सब अपने सर पीटते रह जाएंगे। तुम्हारे लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकेगा। कल सोबराज से आमना सामना होने की तवक्का है। मैं उसका हिसाब बेबाक करते यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। इस दौरान में वीजा वगैरह के मराहिल तय हो जाएंगे। सोबराज पर लानत भेजो यार और अपनी फिक्र करो। इस वक्त अव्वल खान को मेरी जात के सिवा किसी की परवाह नहीं रही थी। इसके सितारे गर्दिश में आए हुए हैं। इस पर यहाँ की जमीन तंग हो चुकी है। वो ज्यादा देर तक यहाँ नहीं टिक सकेगा। इसे यहाँ से भागना पड़ेगा। तुम पाकिस्तान से बाहर कहीं भी उसके गिरेबां पर हाथ डाल सकते हो। अव्वल खान रवानी में अपने दिल की बात कह गया था, लेकिन इसके आखिरी फिक्रे पर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी तपते हुए सहरा में बेयारो मददगार खड़ा रह गया हूं। मेरे दिलो दिमाग पर यकायक मायूसी की खौफनाक लहर हमला आवर हुई थी। सोबराज ने मेरी जागीर नहीं मारी थी। उससे मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी। मैं सिर्फ इस वजह से उसके खून का प्यासा हो गया था कि वो अपने सियासी मनसब और असर रसूख का फायदा उठाकर पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहा था। मैं जाती नफा नुकसान के तस्वुर से बहुत बाला होकर इससे एक असूली लड़ाई लड़ रहा था। मैं अपने मुल्क में रहकर इस लड़ाई को इसके फितरी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता था, तो मुल्क से बाहर इसका क्या बिगाड़ सकता था? किसी अजनबी सरजमीन पर मेरे और उसके दरमियान कोई फर्क नहीं होता। दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती थी। इनके लिए मेरी और सोबराज की हैसियत में कोई फर्क न होता। बाकी सरकारी सफ़ों में मेरे लिए कोई जलाल या अव्वल खान न होता। मैं सोबराज को हाथ भी लगाता तो वहां के कानून का मुजरिम करार पाता। मैं पाकिस्तान में रहकर अपने वसाइल के सहारे और अपने जोर बाजू पर सोबराज का कला कमा करना चाह रहा था, लेकिन मेरी राहें मजदूद की जा रही थी। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने एक बेईमान और बदमाश अमरीकी को इसके हवारियों समेत कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया था। मुझे टाम के रुतबे और ओहदे से कोई गर्ज नहीं थी। मुल्क दुश्मन अनासिर से अपने करीबी कट चोट की वजह से वो मेरी नजरों में आया। वही हरकतें कोई नामवर और बारसूख पाकिस्तानी कर रहा होता तो मैं इसकी रगों से भी लहू की आखिरी बूंद निचोड़ने पर तुल जाता। सोबराज उसकी वाज़ेह तरीन मिसाल था। एक इत्तिफाक है कि सोबराज हिंदू था और दर पर्दा अमरीकी एजेंसियों का अलाकार बना हुआ था। मैंने मजहब के बिना पर उससे कभी कोई तआस्सुब नहीं बरता था। इसकी जगह कोई मुसलमान भी इस जैसी हरकतों में मुलव्विस होता तो मैं उससे भी कोई रायत न करता। मेरी और सोबराज की लड़ाई में टाम का खून एक कायनी दीवार की तरह हायल होता वह नजर आ रहा था। यह मेरी नहीं पूरे कुर्राए अर्ज़ की बदनसीबी थी कि रूसी फेडरेशन की शिकस्त और रेख्त के बाद दुनिया में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ गया था। एक मजबूत और बेखौफ हरीफ को मिटा देने के बाद अमेरिका ने दुनिया भर का अस्करी और सियासी निज़ाम अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इससे इत्तिफाक न रखने वाले भी इसकी हमनवाई करने पर मजबूर थे। अमेरिका ने दुनिया को एक नया नारा दिया था, जो हमारा दोस्त नहीं वो हमारा दुश्मन है। इन्होंने किसी मुल्क के लिए कोई तीसरी राह नहीं छोड़ी थी। वो जबरदस्त की दोस्ती थी जिसे इख्तियार करना दुनिया के बेशतर मुल्कों की मजबूरी थी। पाकिस्तान आलमी सुरमा की दुश्मनी का मुतहम्मल नहीं हो सकता था। इसे अपने खेतों को सरसब्जो शादाब, आबादियों को रोशन और खुशहाल और जवानों को जिंदा रखना था। इसे जबरदस्त की दोस्ती कबूल कर ली थी। इस दोस्ती की कीमत चुकाना जरूरी था। वो सूद दर सूद अदायगी जारी थी। बात बहुत दूर की थी, लेकिन वह हर जहत में असरअंदाज हो रही थी। अमरीकी चूहों तक को आलमी मराहत मिल गई थी। वो लोग चाहते तो अपनी इमदादी गंदम के साथ दिसावर की बंदरगाह में पहुंच जाने वाले किसी चूहे की नागहानी मौत पर जिम्मेदार मुल्क पर लश्कर कशी कर सकते थे। टाम चूहे की तरह बुज़दिल जरूर था, मगर वो चूहा नहीं था। एक जीता जागता सफारत ज़दा इंसान था। इसके जानू वासिल हो जाने पर वो लोग जो तूफान चाहते बर्पा कर सकते थे, लेकिन इन्हें अपनी तमाम कमजोरियों का मुकम्मल इदराक था। टाम ने मकामी कवानीन और हदायत से खुला इन्हिराफ किया था। बज़ाहिर मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मुझे मुल्क पाकिस्तान से फरार होने का मशवरा देकर मेरे साथ संगीन जुल्म किया जा रहा हो। लेकिन सारे पस मंजर और पेश मंजर की रोशनी में यह बहुत गनीमत था कि अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान से कोई सरकारी लड़ाई मोल नहीं ली थी।
انہوں نے ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے خلاف قتل کی FIR کٹوانے پر اکتفا کیا تھا۔